gentlemen, captains of industry, diplomats, distinguished guests, members who join this council online, and my dear திறந்து வைத்து கண்காட்சியை பார்வையிட தொடங்கி இருக்கிறார். We now invite the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu to walk through the exhibition stalls. I'm sure a few words of encouragement from him will go a long way. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களிடம் கண்காட்சியில் இருக்கக்கூடிய அலுவலர்கள் அந்த கண்காட்சியில் அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அரங்குகள் குறித்து மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களிடம் எடுத்துரைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நமது மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களை இந்த நிகழ்விற்கு வருக வருக என வரவேற்கிறோம். இந்த நிகழ்விற்கு வருகை புரிந்துள்ள அமைச்சர் பெருமக்கள், அரசு உயர் அதிகாரிகள், வெளிநாட்டு தூதரக அதிகாரிகள், தொழில் அதிபர்கள், ஏற்றுமதியாளர்கள், பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்கள் ஆகியோரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். Ladies and gentlemen, as the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu walks through these stalls, we're very, very proud of the fact that there is a lot that's made in Tamil Nadu. There is incredible pride in this fact. And I must also let you know that a lot of members who are exhibiting right here today are very, very excited about the fact that they get to interact with the Honorable CM of Tamil Nadu one-on-one. He's truly one of the most inspiring men that we've met, and a few words from him goes a long way. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் தொழில்துறை சார்பில் அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கண்காட்சியை திறந்து வைத்துவிட்டு அங்கு பார்வையிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். இங்கு UMS Technologies, Roots Groups of Companies, Thunder Auto, TVS Motor, Xeon Charging, Buma Innovation, Greaves Electric Mobility, Simple Energy, Aether Energy, Magenta EV Solutions, Indo Autotech Limited, Vinata Aero Mobility, Vikara Oceantic Private Limited, Texprosil, Sima, Sispa, LMW, Cooptex, Shira Texaton, Citra, Trident, Nathan Industries, Makino, Balloon Space, Garudan ஆகியவற்றிற்கான கண்காட்சி அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. We have exhibition stalls from UMS Technologies, Roots Group of Companies, Thunder Auto, TVS Motor, Xeon Charging, Buma Innovation, Greaves Electric Mobility by Ampere, Simple Energy, Aether Energy. He's currently at the Xeon Charging Electric Vehicles Fast Charging Station exhibition stall. He will be moving on to Buma Innovation, Greaves Electric Mobility, Simple Energy, Aether Energy, Magenta EV Solutions, Indo Autotech Limited, Vinyata Aero Mobility, Vikram Oceantech Private Limited, Texprosil, Seema, Sispa, LMW, Cooptex, Shira Textian, Citra, Trident, Nathan Industries, Makino, Welland Space, and Garudan are some of the exhibiting stalls. இப்பொழுது சிம்பிள் எனர்ஜி சார்பாக அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய காட்சி அரங்கை மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் பார்வையிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். மின்சாரத்தில் இயங்கக்கூடிய இருசக்கர வாகனங்களை தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனம். The Honorable Chief Minister is currently touring the electronic vehicle two-wheeler exhibition stalls. We saw him visit the Simple Energy stall, followed by Aether Energy. இப்பொழுது இண்டோ ஆட்டோடெக் லிமிடெட் சார்பாக அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய EV தளவாடங்கள் குறித்த கண்காட்சியை பார்வையிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு அங்கு பல்வேறு விளக்கங்கள் அதிகாரிகள் மூலம் மற்றும் அங்கு இருக்கக்கூடிய அலுவலர்கள் மூலம் விளக்கங்கள் எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. Next up, the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu is visiting the Indo Autotech Limited electronic vehicle components stall, and the exhibitors are taking the time to explain the nitty-gritties and the nuances of the business.
the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. முதலமைச்சர் தலைமையில் கோவையில் முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. கண்காட்சியை முதல்வர் அவர்கள் பார்வையிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். இதுகுறித்து மேலும் விவரங்களை பதிவு செய்வதற்காக இணைகிறார் செய்தியாளர் மோகன். மோகன், இந்த மாநாடு குறித்தான முழுமையான விவரங்களை நீங்க பதிவு செய்யலாம். முதலீட்டாளர்களின் முதல் முகவரி தமிழ்நாடு என்று அதாவது முதலீட்டாளர்களுக்கான முதலீட்டு மாநாடு என்பது நடைபெறுகிறது. மொத்தம் தமிழகத்தில் பொறுத்தவரையில் பல்வேறு துறைகளில் இருந்து இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் நடைபெறக்கூடிய இந்த முதலீட்டாளர் மாநாட்டிற்கு வந்திருக்கின்றார்கள். வெளிநாட்டிலிருந்தும் நிறுவனத்தார் வந்திருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக தொழில் வளம் மற்றும் கட்டமைப்பினுடைய மேம்பாடு குறித்து மிக முக்கியமாக மையப்புள்ளியாக வைத்து இந்த முதலீட்டாளர் மாநாடு என்பது நடைபெற்று வருகிறது. எதிர்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய தொழில் வளர்ச்சி குறித்தும் இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் என்பது மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடம்பெறுகிறது. குறிப்பாக மொத்தம் 59 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் என்பது இருக்கிறது. அதற்கு முன்னதாக முதலமைச்சரை பொறுத்தவரையில் தற்பொழுது கண்காட்சி பார்வையிட்டு வருகின்றார். அதாவது சூரிய ஒளி சக்தியின் வாயிலாக இயங்கக்கூடிய வாகனங்கள், அது போன்ற அது மட்டுமல்லாமல் பல்வேறு துறை சார்ந்து காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த உபகரணங்கள் மற்றும் தொழில் வளர்ச்சிக்கு தேவையான அந்த கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்பாட்டு தொடர்பான உபகரணங்களை பார்வையிட்டு வருகின்றார். இதனை அடுத்து இந்த ஒப்பந்தங்கள் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மற்றும் அடிக்கல் நாட்டுதல், ஏற்கனவே கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கூடிய தொழில் நிறுவனங்களை தொடங்கி வைத்தல் போன்றவற்றை செய்கின்றார். கோவையில் நடைபெறக்கூடிய இந்த மாநாட்டை பொறுத்தவரையில் 3வது முதலீட்டாளர்கள் மாநாடாக இருக்கிறது. திமுக ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு முதலாவதாக கிண்டியிலும், 2வதாக கலைவாணரகத்திலும், சென்னையில் நடைபெற்ற முதலீட்டாளர் மாநாட்டை தொடர்ந்து 3வதாக இங்கே கோவையில் இன்று இந்த முதலீட்டாளர் மாநாடு என்பது தொடங்கி இருக்கிறது. இந்த மாநாட்டில் நான் முன்னதாக குறிப்பிட்டது போன்று ஜவுளித்துறை, உணவுப் பொருள் உற்பத்தி, மின்சார துறை, சிமெண்ட் உற்பத்தி, பால் பொருள் உற்பத்தி, மோட்டார் உதிரி வாகன தயாரிப்பு, நூற்பாலைகள், தையல் இயந்திரம், அதே போல மிக முக்கியமாக அதாவது இந்த விமான பாதுகாப்பு, விண்வெளி மற்றும் பாதுகாப்பு துறை சார்ந்த உதிரி வாகன தயாரிப்பு, மிக முக்கியமாக எதிர்காலத்தில் சூரிய ஒளி சார்ந்து தயாரிக்கக்கூடிய மின்சாரம், அதன் வாயிலாக பயன்படுத்தக்கூடிய தொழில் போன்ற விடயங்களை ஊக்குவிக்கும் அடிப்படையிலேயே அது சார்ந்த தொழில் நிறுவனங்கள் தொழில் வளர்ச்சி மேம்பாடு உள்ளிட்ட பல்வேறு விடயங்கள் தொடர்பாகத்தான் இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் என்பது நடைபெறுகிறது. மொத்தமாக நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல 59 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மூலமாக சுமார் 35,000 கோடி ரூபாய் முதலீடு என்பது செய்யப்படுகிறது. இதன் வாயிலாக கிட்டத்தட்ட 75,000க்கும் மேற்பட்டோர் நேரடியாக வேலை வாய்ப்பு பெறக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது. அடிக்கல் நாட்டக்கூடிய விவரத்தை பொறுத்தவரையில் மொத்தம் 13 திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டுகின்றார். 10 திட்டங்கள் ஏற்கனவே அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு தற்போது திறக்கப்பட இருக்கக்கூடிய சூழலில் அதையும் திறந்து வைக்கக்கூடிய பணிகளையும் முதலமைச்சர் மேற்கொண்டிருக்கின்றார். மோகன், இந்த முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டை தொடர்ந்து 1 டிரில்லியன் இந்த தமிழகத்தின் இந்த புதிய பயணம் மூலமாக எத்தனை பேருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்? இது குறித்தான விவரங்களை நீங்க பதிவு செய்யுங்க. அதாவது தற்பொழுது மொத்தம் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல 59 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் என்பது இருக்கிறது. 13 திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டுகின்றார். அதே போல 10 திட்டங்களுக்கு 10 திட்டங்கள் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு கட்டமைப்பு முடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதனையும் திறக்கின்றார். மொத்தமாக சேர்த்து நாம் பார்க்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட 80,000க்கும் மேற்பட்டோர் இதில் நேரடியாக வேலை வாய்ப்பு பெறக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது. ஒட்டுமொத்த மதிப்பீடு நாம் பார்க்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட 35,000 கோடி ரூபாய் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்திற்கும் திட்டங்கள் மூலமாக, அதாவது அடிக்கல் நாட்டப்படக்கூடிய திட்டம் மற்றும் திறந்து வைக்கப்படக்கூடிய திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விடயங்கள் தொடர்பாக 16,000 கோடி, மொத்தம் 50,000 கோடி ரூபாய் அளவிலான பொருட்களிலேயே இந்த தொழில் கட்டமைப்பு என்பது இருக்கிறது. இதன் மூலமாக கிட்டத்தட்ட 80,000க்கும் மேற்பட்டோர் நேரடியாக வேலை வாய்ப்பு பெறக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கிறது. இது போன்ற ஒரு தொழில் நிறுவனங்களில் நேரடியாக 80,000 பேர் வேலை வாய்ப்பு பெறக்கூடிய சூழலில் மறைமுகமாக இன்னும் ஆயிரக்கணக்கானோர் பயன்பெறக்கூடிய ஒரு சூழல் என்பது இருக்கிறது. அதன் அடிப்படையிலேயே தொழில் முதலீட்டாளருடைய மாநாடு என்பது நடைபெற்று வருகிறது. குறிப்பாக முதலீட்டாளர்களை ஈர்க்கும் வகையில் பல்வேறு விதமான சலுகைகளை அறிவிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாகவும் தெரிகிறது. தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் முதலீட்டாளர்களுடைய முதல் முகவரி என்ற தலைப்பின் அடிப்படையிலேயே முதலீட்டாளருடைய மாநாடு என்பது நடைபெற்று வருகிறது. நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல சென்னையில் 2 மாநாடுகள் நடந்து கோவையில் தற்பொழுது 3வதாக நடக்கிறது.
தென்னிந்தியாவுடைய மான்செஸ்டர் என்று சொல்லக்கூடிய கோவை பொறுத்தவரையில் 10 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் இந்த சிறு குறு தொழில் உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழில் நிறுவனம் சார்ந்து பயன்பெற்று வருகின்றார்கள். அவர்களுக்கும் சிறப்பு சலுகைகள் மற்றும் அவருடைய தொழில் மேம்பாட்டுக்காகவும் பல்வேறு சலுகைகளும் திட்டங்களும் அறிவிக்கக்கூடிய சூழலும் தற்பொழுது இருக்கிறது. மோகன், முதல்வருடன் வேறு யாரெல்லாம் இந்த முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்? அவர்களுடைய பற்றிய விவரங்களை நீங்க பதிவு செய்யுங்க. தமிழகத்தின் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு உள்ளிட்ட தமிழகத்தினுடைய அமைச்சர்கள், பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்களை சார்ந்த தொழில் அதிபர்கள் மற்றும் பல்வேறு தொழில் அமைப்புகளை சார்ந்தவர்கள், குறிப்பாக கொடிசியா, சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழில் அமைப்பை சார்ந்தவர்களும் கலந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். வெளிநாட்டிலும் வந்திருக்கக்கூடிய முதலீட்டாளர்கள், புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடக்கூடிய நபர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த மாநாட்டை பொறுத்தவரையில் ஒடிசி அரங்கில் நடைபெற்று வருகிறது. இங்கு பிரம்மாண்டமாக அமைக்கப்பட்டிருக்கூடிய அரங்கில் சுமார் 1000க்கும் மேற்பட்ட முக்கிய சங்கத்தினுடைய உறுப்பினர்கள் மற்றும் தொழில் நிறுவனத்தை சார்ந்த முக்கிய மேலாளர்கள் மட்டுமே இங்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மற்றும் அவருடன் தொழில்துறை அமைச்சர் மற்றும் பல்வேறு சங்கத்தினுடைய அமைப்பினுடைய நிர்வாகிகள் மற்றும் தொழிலதிபர்கள் அவருடன் இருக்கின்றார். மோகன், கண்காட்சி அரங்குகளை பார்வையிட்ட பின்பு முதல்வர் வேறு எங்கெல்லாம் செல்ல இருக்கிறார்? இது குறித்தான விவரங்கள் இருந்த பதிவு செய்யுங்க. முதல்வரை பொறுத்தவரையில் இன்று முதல் நிகழ்ச்சியாக இந்த முதலீட்டாளருடைய மாநாட்டில் கலந்து கொண்டிருக்கின்றார். இதனை தொடர்ந்து இங்கு இருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்களிடம் இங்கு இருக்கக்கூடிய தொழில் அமைப்புகளிடம் தொழில் வளர்ச்சி மற்றும் கட்டமைப்பு தொடர்பாக பேசுவார், பல்வேறு திட்டங்களை அறிவிப்பார். இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் என்பது நடைபெறும். இதன் தொடர்ச்சியாக அவர் நேரடியாக சென்னைக்கு கிளம்பியிருக்கின்றார். செல்லக்கூடிய வழிகளில் பல்வேறு இடங்களிலும் தொடர்ந்து தொண்டர்கள், பொதுமக்கள் என பலரும் குழுமி வரவேற்பு தெரிவிக்கின்றார்கள். இதே சமயம் பலரும் தங்கள் கைகளில் மனுக்களை ஏந்தியவாறும் இருக்கின்றார்கள். திட்டமிடப்படாத நிகழ்ச்சி என்றாலும் கூட செல்லக்கூடிய வழிகளில் பொதுமக்கள் தரக்கூடிய அந்த கோரிக்கைகளை ஏற்கும் விதமாக தரக்கூடிய மனுக்களை பெற்றுக்கொண்டு முதலமைச்சர் பயணிக்கின்றார். மிக முக்கிய நிகழ்வாகத்தான் இந்த முதலீட்டாளர் மாநாடு என்பது இருக்கிறது. மொத்தம் 2 நாட்கள் பயணமாக கோவைக்கு வந்த முதலமைச்சரை பொறுத்தவரையில் நேற்றைய தினம் மாவுசி மைதானத்தில் பல்வேறு விதமான நலத்திட்ட உதவிகளை செய்தார். கிட்டத்தட்ட 25,000க்கும் மேற்பட்ட மனுக்களுக்கு ஒரு தீர்வு காணும் விதமாக அந்த நிகழ்ச்சி என்பது நேற்றைய தினம் இருந்தது. அதன் தொடர்ச்சியாக திருப்பூருக்கு சென்றும் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை தந்தார். அவருடைய முதல் நாளுடைய சுற்றுப்பயணமாக அது அமைந்தது. இன்று 2வது நாள் சுற்றுப்பயணமாக முதல் நிகழ்ச்சி என்பது இந்த கொடிசி அரங்கில் முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு என்பது நடைபெற்று வருகிறது. இதனை தொடர்ந்து நேரடியாக அவர் சென்னை போவார். சென்னை செல்லக்கூடிய பகுதிகளில், அதாவது கொடிசி அரங்கத்திலிருந்து விமானம் செல்லக்கூடிய பகுதிகளில் வழிநெடுக்க பொதுமக்கள் மற்றும் தொண்டர்கள் இருப்பார்கள். அவர்கள் யாரேனும் மனு கொடுத்தாலும் அதை மறுக்காமல் வாங்கி சென்று அதனுடைய தீர்வு காணும் விதமாக முதலமைச்சர் செயல்பட்டு வருகின்றார். மோகன், நீங்க தொடர்ந்து இணைப்பிலே இருங்க. உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.